விண்வெளி நாயகா விடியல் வீரா உயிரின் மேலே விருந்திடவா வா. விண்வெளி நாயகா விடியல் வீரா உயிரின் மேலே விருந்திடவா வா. அழகிய நாயகா அருகில் நீ வா. இசையை போலே இனித்திடவா வா. He runs his game as winner, no mercy for our sinners. He makes the world go spinning, spinning on, spinning on. Oh, we can like it's dimmer. I even say hero is here. He ain't gonna stop forever. Let's fly high now. அருவி நீ மௌனம் நீ கலைகள் நீ நீ என் பிழை நீ கவனம் நீ சலனம் நீ முழுமை நீ நீ என் பொன் சுமை நீ அளவிலா சுவை நீ எனது முடி முதல் அடி வரை அழகிய அலை அலை வீரை வரை தழும்பிடும் மனநிலை. அன்றொரு நாளிலே அலையின் மேலே அலையைப் போலே கலந்திருந்தோமே. கல்வரி இரவிலே கனவினுள்ளே கனவைப் போலே விழித்திருந்தோமே. தொலைந்து மேலவே கரைந்து தூக்கவே திறந்து வா வா காதவா. Domo arigato gozaimasu. Yakuza. கனவில் நான் தொலைவில் நீ பொழுதெல்லாம் தீ தீ சிறகே இருந்தும் நான் ரசிக்கிறேன். நினைவெல்லாம் உன் என் குரலே திரும்பி வா விடிவே. உனது இருவிழி இமை வழி அது தரும் ஒரு மொழி விழி வழி வெறும் மொழி முகவரி. Today, we celebrate 15 remarkable years of academic excellence at Padma Ramasamy School. Congratulations to our students, teachers, and staff on this momentous occasion. May this milestone inspire many more years of excellence, innovation, and progress. I propose our dignitaries to be on the stage. மதிமயக்கும் மாலை வேளை, இது மண்ணின் மனமா இல்லை மலரின் மனமா? விரியத் தொடங்கும் மலரின் விண்ணை முட்டும் வீரிய வாசனையோ இல்லை இம்மண்ணில் விளையத் துடிக்கும் விதையோ? விளையாட்டாய்த்தான் பார்த்தோம், ஆனால் விருந்தாய் அமைகிறதே. விடியல் என்பது வெளிச்சத்திற்காக, வீறுநடை போடு வெற்றிக்காக. ஆம், இங்கு அனைவரும் வீற்றிருப்பது ஓர் நல் விளைச்சலுக்காக. ஆம், ஓர் நல் விளைச்சலுக்காக.
Dear everyone, let's take a moment to reflect and connect with our inner selves. Please join us in a beautiful prayer song led by Mrs. Samina and Mrs. Priya. இறைவணக்கம் என்பதால் அனைவரும் எழுந்து நிற்போம். எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் இறைவா இறைவா, நல்லவை எண்ணல் வேண்டும், திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும், நல்லவை எண்ணல் வேண்டும், திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும், தெளிந்த நல்லறிவு வேண்டும், எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் இறைவா இறைவா. பண்ணிய பாவம் எல்லாம் பரிது முன் பணியை போல, பண்ணிய பாவம் எல்லாம் பரிது முன் பணியை போல, நன்னிய நின் முன் இங்கு நசித்திட வேண்டும் இறைவா, எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் இறைவா இறைவா. Tamil Taivalto. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும், சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில், தெக்கணமும் அதிர்ச்சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும், தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே, அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற, எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே, உன் சீரிலமை திறம் வியந்து செயல் மணக்க வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you for that soul-stirring prayer song, Lighten the Lamp. And Mr. Chandran, Mr. Tripa, parents and students for lighting the lamp. Hey!
Celebration is complete without a welcome address. To formally welcome, now I call upon our respected principal, Mrs. Pramila, to deliver the welcome address. Our distinguished chairman, Dr. R. Tiruchenduran sir, our most respected correspondent, Dr. R. Tirupa, honorable guest of the day, Dr. Madan Koki sir, and Mr. Abhinav sir, team of Queen Meera, dear team members, our beloved PR families, future leaders, and dear parents. I give me immense pleasure and joy to stand before you on this special occasion as we celebrate 15th annual day of Matriculation Higher Secondary School, S. Ranganathapuram, Ondipatti. We are especially honored to welcome our guest of the day, Dr. Madan Koki sir, an inspiring musician, academician, and cultural role model of our young leaders. On behalf of our entire family, I extend my heartfelt welcome to Dr. Madan Koki sir. Welcome, sir. We are proud to welcome our special guest, Mr. Abhinav, Managing Director of Queen Meera International School, Madurai. He is an educator, a guide, and a mentor who shapes young leaders. He has an enchanting personality, treats everyone equally, and reflects the quality of his father. Much like our chairman sir, correspondent sir, and our director Mrs. Samina ma'am and Dr. Prayo ma'am. At Padma Ramaswamy Matriculation Higher Secondary School, we believe in well-rounded individual through three strong pillars of development. That is academic, sports excellence, and cultural excellence. Three pillars of academic excellence, sports excellence, and cultural excellence. Each of these play a vital role in shaping the character and future of our young leaders. Academic excellence is not about scoring up high marks. It is about instilling curiosity, promoting critical thinking, and developing a lifelong passion of learning. As we guide our students on this journey, we hold fast to the belief that a little learned today is a world changed tomorrow. Sports excellence teaches our students discipline, resilience, and teamwork. Through every practice and every game, they grow stronger, not for physically, but mentally and emotionally. They learn the importance of fair play, leading a healthy lifestyle. Cultural excellence brings out the creative spirit in every child. Music, dance, drama, and art are not just expression of talent, but powerful tool that fosters self-confidence, embrace diversity, and connect students with their root, with preparing them for global stage. We strongly believe that today's learners can become tomorrow's leaders and change makers. That's why this academic year, we introduced the three-dimensional system focusing on academic, cultural, and sports. The approach has enabled our students to discover their unique strength and move purposefully toward their goal. This School of Excellence transfer our children to the excellent leader. Additionally, we implemented the mentor system, ensuring close
for every child. Throughout the year, the safety and well-being of our students remained our top priority. We are confident that our children will continue to shine and make us all proud. Your unwavering support and cooperation has been instrumental, and we look forward to journeying ahead with your continued encouragement. Let me conclude with the powerful proverb that embodies our mission. Education is the most powerful weapon which can use to change the world. Let us continue to empower our children with this transformative tool and build a bright tomorrow. On this memorable occasion, PR management, teachers and student leaders extend heartfelt wishes to each and every one of you. Wish you all a joyful and inspiring evening. Thank you. Of Padma Ramasamy Metric Higher Secondary School, East Ranganathapuram. I'm honored to welcome you all to the celebration of a decade of excellence on 18th April 2K25. Padma Ramasamy School's impressive track record of delivering excellent education and fostering a culture of excellence over the past 15 years. Today, we gathered to celebrate our achievements, our growth, and our commitment to excellence. As we stand here today, I'm honored to reminded of our school's core values: visionary education, greenery, and joyfulness. We are proud to be a school that not only focuses on academic excellence, but also on the overall well-being of our students. Our mission is clear. Our mission is clear: to reach our vision of empowering students to become leaders, innovators, and change makers. Our innovative approach includes a focused curriculum with only 2 subjects per day, play-based learning, simplified lessons, confidence-boosting sessions. Students are rewarded with medals for outstanding performances. And also we offer British Communicative English coaching, physical education, lab facilities, expert training for Olympiad exams. Our mantra is simple. Our mantra is simple. School means jolly, and exams means jolly too. We are the only school in the area that celebrates board exams with parents and students. Thereby Kondadavu, we think it's a cracking idea. Our teachers are the bee's knees. Our teachers are the bee's knees. And they work tirelessly to make sure our students are prepared for their exams. We are building confidence, resilience, and growth mindset. As we celebrate our 15th year, we are proud of our achievements, but we are not resting on our laurels. We will continue to strive for excellence, to innovate, and to provide our students with the best possible education. So, let's raise a glass of lemonade, of course, to our amazing students, teachers, and my dear parents. You're the crème of the crop. You're the crème of the crop. And we are honored to have you as a part of our school association. To our students, I say, keep shining, keep rocking, keep learning, and keep making us proud. Thank you, and let us celebrate this special day together. Thank you, Ms. Sandhya, for your sparkling words. Prize distribution. The moment of truth has finally arrived. Let's step into the spotlight and celebrate the crème de la crème of our institution. Welcome to the prize distribution ceremony, where we honor the achievements and excellence of our students. Let's get started. Please join us in welcoming our esteemed chief guest, Mr. Madan Karki, lyricist, software engineer, and our beloved chairman and correspondent principal. Let us recognize and reward the hard work of our dedication of our students. My hearty welcome to one and all present here. In this great evening, I feel privileged and honored to stand before you to preside over this 15th annual prize distribution ceremony of Padma Ramasamy Metric Higher Secondary School. Winning an award is always a special moment. This is an exciting event in every student's life and recognize their hard work. It's time to honor the young talents
The time has arrived to add some dignity and fragrance to our diet. I would like to invite our chief guest to honor the prize winners. It's time to honor third prize winners. J. Krishwan from LKGA, J. Sayantika from LKGB, R. Durkesh from UKGA, M. Prithvik from UKGB. A. Parnika Sri from first A, K. Megavashri from first B, V. Likita Sri from first B, A. Divashri from second A, L. Jeevana from second B. Prasad from 3rd A, C. Negan from 3rd B, G. Vijayabhaskar from 4th A, P. J. Rupeshri Kumar from 4th B, S. Samiksha from 5th A, B. Deepala from 5th B, M. Kanshika from 6th A, T. Varsha from 6th B. J. Jayashurya from 7th A, P. Sanjay from 7th B, R. Pritikya from 8th A, U. Suji from 8th B. S. Tanisha Sri from 9th standard. To honor second prize winners, M. Adinath from LKGA, P. Pratulya from LKGB, S. D. Shanvika from UKGA, N. Janisha from UKGB. N. Kirti Deva from first B, M. Tankesh Shedu from second A, B. Lakshika Sri from second B. K. Rakshita from 3rd A, S. Danvik from 3rd B, G. Vishnu Srivel from 4th A, S. Netran from 4th B. Yashwan from 6th A, M. Nanduja from 6th B. M. Lohamitran from 7th A, D. Karunya from 7th B, S. Kuvidan from 8th A, S. Jeevana from 8th B. R. Sujita from 9th standard.
Jeevana from 8th B, Pubidan S. Jeevana from 8th B, R. Sujita from 9th standard. It's time to honor first prize winners. S. Pranav from LKGA, N. Jyotisha from LKGB, S. Dayalini from UKGA, J. Nikita from UKGB. Pragati Shri from first A, J. Nishwat from first B, T. Kritika from second A. Nagajodi from second B. P. Pragati Shri from first A, J. Nishwat from first B, T. Kritika from second A, S. Sigwantika from third A. M. S. Kritik Ishwaran from third B, T. Maunita Shri from fourth A, R. Srinita from fourth B. Shah from 5th A, T. Yuvashri from 5th B, M. Kanshita from 6th A, T. Padmavati from 6th B. E. Kanishka from 7th A, P. Litish Deeban from 7th B, P. Chinmay from 8th A, M. Kesavan from 8th B. B. Kripalini from 9th standard. To honor the prize winners for their full attendance throughout this year. A. Dakshan from 5th A, R. Kaushik Yashwan from 6th A, P. Sanjay from 7th B, and J. Jabaraj from 10th B, P. Sadhana from 10th B. நம் குழந்தைகளை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் அனைவரும் உங்கள் கைகளை பரத்த தட்டி அவர்களை உற்சாகப்படுத்தும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். Champions do not become champions when they win the event, but in the hours, weeks, months and years they spend preparing for it. It's time to honor the achievers in board exams. Work hard in silence, let your success be your noise. With heart full of proud
it. I feel privileged to invite the champion M. Kripa Roshini, who scored first mark in 11th board exam. பலத்த கைதட்டுகளை கொடுக்க கேட்டுக்கொள்கிறோம். Congratulations to all the prize winners. We wish this success journey will continue forever. Thank you. அப்படி போடு 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 அஸ்தி போடு கண்ணாலே இப்படி போடு 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 இழுத்து போடு கையாலே உன்னோட புறக்குத்த உப்பு மூட்டை எரிக்கிற உன்னோட கண்ண பொத்தி கண்ணா மூட்டி ஆட வர இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா எல்லாம் நம்ம பாரில் அன்பே வந்து நம்பர் சொல்லி தினமும் அசைட்டு நான் ஆடிட்டேன் உங்க பிசை எல்லாம் போட்டேன் காஃபி ஷாப் கதை இல்லை எல்லாருக்கும் படித்தேன் Can we get one more huge applause for our little bats? Let's go! தேடி
for giving a traditional feast to our eyes, guys. Let's give a huge applause for the wonderful performance. ஹார்ட் பீட் ஸ்பீட் ஆகுது நீ தொட்டு எதுவும் சொன்னா என் பிளட் சூடாகுது என் பைக்கில் நீ உட்கார்ந்தா பிரேக்கே வேணாங்குது நீ என்னோட ரைடுக்கு வந்தா ரெட் சிக்னல் கிரீன் ஆகுது come on baby let's go on the bullet on the வேல பாடிக்கலாம் duet come on baby let's go on the bullet on the வேல பாடிக்கலாம் duet Amalapa hai kisa amalapa hai kisa kamba 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 ye mariachi ekko mariachi kisa le kamba le tripale tripale lo kisa malli malliya 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 రాజమండ్రి రాగమంజరి మాయమ్మ పేరు తలవనోళ్ళు లేరు మేస్తిరి కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి నే గచ్చ కడితే నిద్రపోదు నిండు రాత్రి సోగులాడి స్వప్న సుందరి నీ మాట సుంగు మా పటేల బంధ పందిరి రచ్చరాజ పుందె భూమిని నీ వంట పుందె గుంటలోన నీరి కుర్చీని మార్తా పెట్టి కుర్చీని మార్తా పెట్టి Wow, wow, wow. That was bullet fast, heartful and utterly electrifying. Kudos to our talented students for this unforgettable performance. ஆனந்த யாழை மீட்டுகிறாய் அடி நெஞ்சில் வண்ணம் தீட்டுகிறாய் அன்பெனும் குடையை நீட்டுகிறாய் அதில் ஆயிரம் மழை துளி கூட்டுகிறாய் இரு நெஞ்சம் இணைந்து பேசிட உலகில் பாஷைகள் எதுவும் தேவையில்லை சிறு புல்லில் உறங்கும் பனியில் தெரியும் மலையின் அழகோ தாங்கவில்லை குந்தன் கைகள் பிடித்து போகும் வழி அது போதவில்லை இன்னும் வேண்டுமடி இந்த மண்ணில் இது போல் யாரும் இங்கே எங்கும் வாழவில்லை என்று தோன்றுதடி ஆனந்த யாழை மீட்டுகிறாய் அடி நெஞ்சில் வண்ணம் தீட்டுகிறாய் அன்பெனும்
துளி கூட்டுகிறாய். தூரத்து மரங்கள் பாக்குதடி, தேவதை இவளா கேக்குதடி, தன்னிலை மறந்த பூக்குதடி, காற்றினில் வாசம் தூக்குதடி. அடி கோயில் எதற்கு, தெய்வங்கள் எதற்கு, உனது புன்னகை போதுமடி. இந்த மண்ணில் இது போல் யாரும் இங்கே எங்கும் வாழவில்லை என்று தோன்றுதடி. ஆனந்த யாழை மீட்டுகிறாய், அடி நெஞ்சில் வண்ணம் தீட்டுகிறாய். முகம் பார்த்தால் தோணுதடி, வானத்து நிலவு சின்னதடி, மேகத்தில் மறைந்தே பாக்குதடி. உன்னிடம் வெளிச்சம் கேக்குதடி, அதை கையில் பிடித்து ஆறுதல் உரைத்து வீட்டுக்கு அனுப்பு நல்லபடி. இந்த மண்ணில் இது போல் யாரும் இங்கே எங்கும் வாழவில்லை என்று தோன்றுதடி. ஆனந்த யாழை மீட்டுகிறாய், அடி நெஞ்சில் வண்ணம் தீட்டுகிறாய். ஆனந்த யாழை மீட்டுகிறாய், அடி நெஞ்சில் வண்ணம் தீட்டுகிறாய். என்னடா இழுவ மேட்டருக்கு வாடா. கொஞ்ச நேரம் அடிபட்டு போயிருவேன் மாறி, மொத்த நேரம் போறடிக்கும் என்ன பண்ண தாயி. நீயும் கூட இருந்தா மேலும் மேலும் வெற்றி வரும். அது பேருக்கு நன்மை செஞ்சா பூமி நம்மள சுத்தி வரும். இரு தோள் எடுத்து வா, குருவாள் எடுத்து வா, ஒரு சூடு எடுத்து வா வா. இரு தோள் எடுத்து வா, குருவாள் எடுத்து வா, ஒரு சூடு எடுத்து வா 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 வா. மாரியம்மா
விட்டாள் அவள் வந்து விட்டாள் நடக்குது நதியின் அலை அடடா பிரம்மன் புத்திசாலி அவனை விட நான் அதிர்ஷ்டசாலி அடடா பிரம்மன் புத்திசாலி அவனை விட நான் அதிர்ஷ்டசாலி நாட்டாம பாதம் பட்டா எங்க வெள்ளாம விளையுமடி நாட்டாம கைய சஞ்சா மாசம் 4 மழை பொழியுமடி நம்ம நாட்டாம பாதம் பட்டா என்னங்க ஆபரேட்டர் மைக்க கூட ஒழுங்கா செக் பண்ணி தர மாட்டீங்களா? ஐயா நீங்க தாங்க ஆஃப் பண்ணீங்க. முதல்ல ஆன் பண்ணுங்க. விட்றா அதான்டா நாட்டாம கெத்து. என் கெத்த காமிக்க வேணாமா? என்ன நாட்டாம விக்கிற நகவலைக்கு கழுத்தெல்லாம் ஜெயகான் மின்னவே. அட நீ வேற சும்மா இருமா. இதெல்லாம் ஆண்டிப்பட்டி கல்யாணி கவரிங்கு.
பஞ்சாயத்து? இன்னைக்கு 2 குரூப் வந்திருக்காங்கய்யா. ஒரு குழந்தைய வளர்க்குறதா அம்மா தான் பெருசுன்னு சொல்லி பையங்க, அப்பா தான் பெருசுன்னு சொல்லி பையங்க பஞ்சாயத்து பண்ண வந்திருக்காங்கய்யா. அடிக்கிற வெயிலுக்கு உங்களுக்கு தீர்ப்பு சொல்லணும்னா நான் 10 பார் ரோஸ் முழுக்கெல்லாம் குடிச்சு வந்திருக்கேனே என்றா கண்ணுங்களா. அம்மா பற்றி பேச வந்திருக்கேன், ஆரம்பிங்க. வெயிட் பண்ணுங்க. தலையாரி வச்சுட்டப்பா. நாட்டம்னா அடிக்கடி வச்சுட்டு பண்ணுறா, அப்போதான் ஊருக்குள்ளே நம்மளை 4 பேர் நாட்டம்மா நம்புவாங்க என்றா கண்ணுங்களா. அம்மா பற்றி பேச வந்திருக்கீங்களா, ஆரம்பிங்க. காலையில் தினமும் வணக்கம் நாட்டம் ஐயா. வணக்கம். காலையில் தினமும் கல்விதான் கை நான் கை தொழுமுதே அம்மான்னு பாடியிருக்கான். யாராச்சும் அப்பான்னு பாடியிருக்காங்களா? எங்கள் அம்மா தான் நான் 10 மாதம் வந்து வைத்தான். எனக்கு உடம்பு முடியலண்ணா நைட்டெல்லாம் கண் முழிச்சு பார்த்துக்குவான். எனக்கு பிடிச்ச பிரியாணி சமைச்சு தருவான். எனக்கு அழகழகா ட்ரெஸ் வாங்கி அழகு பார்ப்பேன். என்னை பார்த்து வளர்க்குற மாதிரி ரொம்ப ஆக மொத்தம் அன்பாவும் அழகா பார்த்துக்கிறது அம்மா தானுங்கய்யா. சிறப்பா பேசுறீங்க கண்ணே. வணக்கம். இப்போ நம்ம ஸ்கூல்ல பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் வைக்கிறாங்க. நம்ம ஜாலியா யாரும் பார்த்தீங்க, நம்ம அம்மா தாங்க ஸ்கூல்ல 99% அம்மா தான் கால் பண்ணி பேசுறாங்க. எல்லா அம்மாக்களை நீங்க தானே கால் பண்ணி பேசுறீங்க. ஒரு சில அப்பாக்களுக்கு அவங்க குழந்தை எந்த கிளாஸ் எந்த செக்ஷன் படிக்கிறான்னு கூட தெரியாதுங்கய்யா. என்ன அப்பாக்களே இங்க இருக்க யாருக்காச்சும் உங்க குழந்தைய கிளாஸ் டீச்சர் நேம் தெரியுமா? சிறப்பா பேசுனீங்க கண்ணே. வணக்கம் நாட்டாமையா. வணக்கம். எங்க அம்மா காலையில சீக்கிரமா வந்துடுச்சு உங்களுக்காக சமைச்சு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சு விடுவாங்க. ஈவினிங் ஸ்கூல் முடிஞ்சிடும். வீட்டுக்கு வந்ததும் ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்து கோமர்க்கு எழுத வைப்பாங்க. எங்கள் அம்மானா சும்மா நினச்சிட்டிங்களா? அம்மானா நேசம், அம்மானா அக்கறை, அம்மானா தியாகம், அம்மானா இந்த உலகத்தோட சக்தி. ஆனால் நம்ம தாங்க பெஸ்ட்டு. அம்மா பற்றி அருமையாக பேசுங்க கண்ணுங்களா. இதுக்கெல்லாம் சாட்சி இருக்கா? வணக்கம் நாட்டம்மையா. நீ யார் கண்ணே? நான் தீரனோட அம்மாங்கய்யா. ஒன்றை சாட்சி சொல்லா போ. சரிங்க ஐயா. ஐயா நீ யார் கண்ணே? நான் கதிர்மதினோட சித்திங்கய்யா. ஒன்றை சாட்சி சொல்லா போ. சரிங்கய்யா. எனக்கு உறவு முக்கியம் இல்லடா, நீதிடா, நேமடா, நியாயம்டா. நீ யாரா கண்ணே? எங்க இருக்கு வந்த? நான் மகதீக்ஷோட ஃப்ரெண்டியா. ஒன்றை சாட்சி சொல்லு. நீ என்ன பார்த்த? அம்மா தானே நம்மள அக்கறையாவும் அன்பாவும் பாத்துக்கறாங்க. அதனால அம்மா தானே பெஸ்ட். ஆமால. தினமும் கால் வலிக்க நடந்து பிள்ளைங்களுக்காக கோயில் போய் விடுவது அம்மா தான். ஆக்கிற சுடுகாத்த பிள்ளைங்களுக்கு போட்டு பழைய சோத்தை சாப்பிடுறதா அம்மா. அம்மா தானே பெஸ்ட். நிறுத்துங்க நாட்டாம, தீர்ப்பை கரெக்டா சொல்லுங்க. அதுக்கு என்னடா இவ்வளவு அமர்சனம் ஆகுற? நீ கத்துற கத்துக்கு உன் பல்ல வெளியே வந்துரும் போலயே. இன்னும் இந்த பக்கம் அப்பா பத்தியே பேச ஆரம்பிக்க. அதுக்குள்ளே நீங்க எப்படி தீர்ப்பு சொல்லலாம்? ஆமாடா நான் என்ன தீர்ப்பவே சொல்லலையே என்றா கண்ணுங்களா. அப்பா பத்தி பேச வந்திருக்கீங்களா, ஆரம்பிங்க. வணக்கம் நாட்டாமையா. வணக்கம். தெய்வங்கள் எல்லாம் தோற்றே போகும், தந்தை அன்பின் உண்டே, தந்தை சொல்விக்கும் மந்திரம் இல்லை அப்படின்னு அப்பா பத்தி படிக்காங்க ஐயா. நம்மளோட முதல் இதை யாருன்னு தெரியுமா? நம்மளோட அப்பா தானுங்கய்யா. என்னதான் அம்மா மேல அக்கறையாலும் குழந்தையோட நாளை வாழ்க்கைக்கு அடித்தளம் போற யாருன்னு தெரியுமா? நம்மளோட அப்பா தானுங்கய்யா. ஒரு அப்பா 100 வாத்தியாருக்கு சமம். அதனால அப்பா தானுங்க பெஸ்ட். சிறப்பா பேசுறீங்க கண்ணே. வணக்கம் நாட்டாமையா. வணக்கம். அந்த அம்மா காட்டுற அன்பை வச்சு ஒரு பிளேட் பிரியாணி வாங்கி சாப்பிட முடியுமா? இப்ப விற்கிற விலைக்கு ஒரு கிராம் நகை வாங்க முடியுமா? அந்த அழகழகான ட்ரெஸ்ஸை வாங்க சம்பாதிச்சு தரது யாருன்னு பார்த்தீங்க? நம்ம அப்பா தானியா. கண்ணுல கோபத்தையும் இதயத்துல பாசத்தையும் வச்சிருக்க ஒரே ஜீவன் நம்ம அப்பா தானியா. அதனால அப்பா தானியா பெஸ்ட். சிறப்பு
ஐயா நாட்டாமையா வணக்கம்ங்க. நீ யார் கண்ணே? நான் ஹர்ஷிதாவுடைய சித்தப்பாங்கய்யா. வந்து தேச்சி செல்லா போப்போ. சரிங்கய்யா. ஐயா நாட்டாமையா வணக்கங்கய்யா. நீ யார் கண்ணே? நான் ஹர்ஷிதாவோட மாமாங்கய்யா. வந்து தேச்சி செல்லா போப்போ. எனக்கு ஒரே முக்கியம் இல்லடா, நீதிடா, நேமடா, நியாயம்டா. ஐயா ஐயா, நீ யாரா கண்ணே? இங்க எதுக்கு வந்த? நான் தோனிக்கோட ஃப்ரெண்டியா. வந்து தேச்சி செல்லு நீ என்ன பார்த்த? அப்பா தானே அம்மாக்கு தெரியாம எல்லாம் வாங்கி தராங்க. அதனால அப்பா தானே பெஸ்ட். ஆமால அப்பா வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த உலகத்துல ஆளே இல்லடா. ஏன்னா அவர் சம்பாதிக்கிற பணமா இருந்தாலும் சரி, கத்துக்கிட்ட அறிவா இருந்தாலும் சரி, தான் பிள்ளைங்களுக்கு முழுசா கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறதான் அப்பா. அப்பா தானே பெஸ்ட், அப்பா தானே பெஸ்ட், அப்பா தானே பெஸ்ட். ஒரு குழந்தை இந்த உலகத்தில் உள்ள எந்த வயசுக்கு வேணா போலாம். ஏன் இந்தியாவை ஆளுகிற மிகப்பெரிய பதவி கூட அமரலாம். ஆனா அப்பா அம்மாவை மதிக்காத எந்த ஒரு குழந்தையும் வாழ்க்கையில ஜெயிச்சதாவே சரித்திரமே இல்லடா. ஆக மொத்தம் ஒரு குழந்தை வளர்க்கறதுல அம்மா முக்கியம், அப்பா முக்கியம். என்ன அப்பாக்களே, நான் சொன்னது இப்ப சரினா எல்லாம் ஜோர நின்று காய்த்தானுங்க பார்க்கலாம். நீ பொட்டு வச்ச தந்த யாருமா அதே டேட்டுக்கு மேல ஏறி வாமா. இவ்வளவு நான் கூட்டல பேசினேன், இவ்வளவு நான் கூட்டல குளிக்கிறது நீதானமா? நன்றி வணக்கம். Hi guys. Hello. Hey, where is our coach? We have arrived, but our coach has not arrived yet. Wait, let me call our coach. Coach, where are you? We have arrived. My dear leader, I'll be there in few minutes. Until that, you can have fun. Okay, coach. Hey mates, our coach will come within few minutes. Okay. Hey mates, do you know one thing? What's new? I showcased my English skills at the school's annual day using food metaphors. My fans are waiting to meet our coach because she trained me to shine my language. Wowza, you have fans? Yes, of course. Do you know one thing? Hey Hansika, bursting to say something? Yes, my family impressed. I told learning English is jolly because of my coach. They came here to see our coach. That's fantabulous. Hey mates, do you know one thing? What? School means jolly. Yes, of course. 2 subjects a day makes learning super and fun. Yeah, mate. I want to say this to chairman sir and correspondent sir that school is jolly. Yeah, my friends and families are happy about my English skills. Yeah, that sounds are amazing. Yeah, learning English with our coach is so fun. My parents are overjoyed. They can't believe I'm speaking English fluently. That's because of our coach. Yeah, it's truly inspiring. My parents have come here to meet our coach. Hey, you know what? Even my father has come to meet and thank our coach. Is it? It's lovely. Hey Raghavi, do you know one thing? Yes, why are you so excited? Raghavi, I used new vocabs. My family was happy and they asked who trained you. I told our coach. Do you know one thing, Raghavi? What? My parents are here to meet our coach. Wow, that's really good. Hasmita, you know one thing? What, Raghavi? Hasmita, my friends asked about my English skill. I credited our coach and my friends from String and Adabram came here to see our coach. Wow, that sounds cool, Raghavi.
Hey mates, my friend Vashni was amazed by my jolly English skill. She wants to meet her coach. Hey mates, we are all utilizing this right platform to enhance our English speaking skills. This experience is kinda chuffed. Hey mates, our coach taught us English is a play, and when we speak in English, how does it feel? Can we take a moment to share that? Yes, of course, with pleasure. Imagine taking a bite of crispy Maggi noodles, feeling the thrill of understanding complex sentences, or savoring the juicy sweetness of ripe mango, relishing the joy of self-expression. English is like biting into a crunchy orange slice, refreshing and revitalizing your communication skills. It's like enjoy a rich fudgy brownie, indulging in the pleasure of precise vocabulary. Even the creamy texture of avocado, symbolizing growth and confidence in your language skill. Learning English can give us joyful experience because it allows you to unlock the hidden treasure of literature, music and cinema from around the world and connect with the people in a diverse background in a way that's both meaningful and fun. Learning English is like biting into a crispy gulab jamun, savoring the sweetness of new words and phrases. It's like indulging in the creamy richness of rasgulla, absorbing the nuance of language. Just as laddu sweetness lingers, English skills stay with you, empowering you to connect with people worldwide. Learning English can be a joyful experience because it opens door to new cultures, ideas and connection. Mastering a new language can be a sense of accomplishment and pride, making the process enjoyable and fulfilling. Learning English is like savoring a crispy golden brown cookie. It's a delightful treat that unlocks a world of flavors, textures and possibilities, leaving you feeling outstandingly empowered and ready to take on new adventure. At Batmanama Matriculation High Secondary School, students are treated to a feast of language skills where listening, speaking, reading, writing come alive. They learn to articulate their thoughts and ideas with clarity and confidence, like a perfectly crafted sentence. We are so excited to introduce our great coach to our Pia family. Can we call our coach? Can you shout out? Coach, please come to the stage. Coach, please come to the stage. Hello everyone. Literally, you guys are rocking today. Our efforts are never gonna fail. This is the truly example. My dear parents, this is what we have been doing at PR School. Don't think that your students our leaders are on right track. Don't worry, they will shine in their life. Thank you. Ta-da-da-ta, da-da-ta, ta-da-da-da-da-da-ta, da-da-ta, da-da-ta, ta-da-da-ta, da-da-ta, da-da-ta, ta-da-ta, ta-da-ta, ஆகாய கங்கை பூந்தேன் மலச்சூடி பொன்வான் விழி தேடி மேடை கட்டி மேலம் தட்டி பாடுவான் மங்களம் நாடுவான் சங்கமம் குங்கும தேரில் நான் தேடிய தேவன் சீதா புகழ் ராமன் தாளம் தொட்டு ராகம் தொட்டு பாடுதே மங்களம் நாடுதே சங்கமம் ஒன்ன பார்த்த
நேரம் மனசு ஆடும் மயிலாட்டம் ஒன்ன நினைச்ச நேரம் நெஞ்சில் மலரும் பூந்தோட்டம் ஹே கரைகளை உடைப்பது நதியே கனவினில் தினம் வரும் ரதியே இறைவனும் எழுதிய விதியே பணிவிலும் மலர் வழக்கிலேயே சரிகம பதனி சொரங்களும் நீயே பரவிடும் பரவசம் நீயே நழுவது மனம் இது நவரச தினம் இனி தினம் தினம் புது புது சுகம் சுகம் ரப்பப்பா ரபரிபா ரப்பப்பா பாபா ரபரிபா ரப்பப்பா ரப்பப்பா காலம் கணிந்தது கதவுகள் திறந்தது ஞானம் விளைந்தது நல்லிசை பிறந்தது புது ராகம் படைப்பதாலே நானும் இறைவனே புது ராகம் படைப்பதாலே நானும் இறைவனே விரலிலும் குரலிலும் ஸ்வரங்களின் நாட்டியம் அமைப்பேன் நான் மடை திறந்து தாவும் நதியலை நான் மனம் திறந்து கூவும் சிறு கோயில் நான் இசை கலைஞன் என் ஆசைகள் ஆயிரம் நினைத்தது வலித்தது லாலலலலா லாலலலலலா லாலலலலா லாலலலலலா. இசையின் இயற்கை நுண்ணறிவே உங்களுக்காக இந்த பாடல். கம்பன் சொல்ல வந்து ஆனால் கூச்சம் கொண்டு எழுதா ஒருவமை நீ வர்ணம் சேர்க்கும் போது வர்மன் போதை கொள்ள முடியா ஓவியமும் நீ எலோரா சிற்பங்கள் உன் மீது காதலுறும் உயிரே இல்லாத கல் கூட காமமுறும் இவ்வாறு வரிகளை நீர் எழுதினால் நான் என்ன ஆகுவேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். இப்போ உங்கள் எல்லாரையும் பாட வைக்காமல் நான் கீழே இறங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. என்ன பண்ணலாம்? எல்லோரும் பாடிடலாமா? சவுண்டே வரமாட்டேங்குது. எல்லாம் பாடிடலாமா? உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த பாடல் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ரீசெண்டாக மஞ்சுமல் பாய்ஸில் கூட இந்த பாட்டு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு. கண்மணி அன்போடு நான் எழுதும் லெட்டர் இல்லையா? மடல் கடிதாசி வச்சுப்போமா இல்லை கடிதமே வச்சுப்போமா? ஓகே, இப்போ அந்த பாட்டை பாடிடலாமா? ஹாய் பாப்பா, நீ என்ன பண்ணுறீங்க? பாட்டு பாட போகிறீங்களா? என்ன பாட்டு பாட போகிறீங்க? கண்மணி பாட போகிறீங்களா? எல்லாரும் சேர்ந்து பாடிடுவோமா? கமான் பாடுங்க. கண்மணி அன்போடு காதலன் நான் எழுதும் கடிதமே புன்மணி உன் வீட்டு சௌக்கியமா நான் நின்ற சௌக்கியமே உன்னை எண்ணி பார்க்கையில் கவிதை கொட்டுது அது எழுத நினைக்கையில் வார்த்தை முட்டுது ஹோகோ கண்மணி அன்போடு காதலன் நான் எழுதும் கடிதமே உண்டான காயம் என்றும் தன் மாலையாடி போக மாயம் என்ன புன்மானே புன்மானே எங்கள் காயமான போது என் மேனி தாங்கி கொள்ள முந்த மேனி தங்காடு செங்கேனே எங்கள் காதல் என்னவென்று சொல்லாமல் ஏங்க ஏங்க அழுகே வந்தது எங்கள் சோகம் உன்னை தாக்கும் நம்பு வந்த அழுகே நின்றது மனித உணர்ந்து கொள்ள இது மனித காதல் அல்ல அதையும் தாண்டி புனிதமானது அபிராமியே தாளாட்டும் சாமியே நான் தானே புரியுமா சிவகாமியே சிவனனியும் பாதியே அது உனக்கு புரியுமா சுபலாலி லாலிலே லாலி லாலிலே சுபலாலி லாலிலே லாலி லாலிலே ஹோகோ கண்மணி அன்போடு காதலன் நான் எழுதும் கடிதமே
சூப்பர் பாப்பா. எந்த ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறீங்க? யூகேஜி. யூகேஜிலே இப்படி பாடுறீங்களா? பின்னாடி பெரிய பிளே பாக் சிங்கரா வர. எல்லாரும் ஒரு கைத்தட்டு தட்டிடலாமே. தேங்க்யூ, தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. Now, I request our chairman to introduce the chief guest, Mr. Madan Karki, the known lyricist, and the special invitee, Mr. Abhinath, correspondent of Queen Mera School. Now, I request our chairman to introduce the chief guest, Mr. Madan Karki, the known lyricist, and the special invitee, Mr. Abhinath. நீங்கள் எல்லாம் கைத்தட்டுனா விண்ணில் இருக்கின்ற கலாம் சார் கூட பத்மா ராமசாமி பள்ளியை வியந்து பார்ப்பார். எங்கள் உற்சாகமாக எல்லா டீச்சர்ஸும் எல்லாரும் உற்சாகமாக கைத்தட்டும் பார்ப்போம். இப்போ இந்த விழாவினுடைய நாயகன், நாங்கள் போற்றக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு மனிதர், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் ஏஐன்னு இப்போ நம்ம எல்லாம் படிக்க போகிறோம். அந்த ஏஐயை தாண்டி வியக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான கவிஞர் தான், ஒரு மாபெரும் தலைவர் தான் இந்த மேடையை அலங்கரித்து கொண்டு இருக்கிறார். 1000 பாடல்களை எழுதி நம்மளை எல்லாம் வியக்க வைத்த தலைவர் இங்கே இருக்கக்கூடிய மதன் கார்கி அவர்களுக்கு உங்களுடைய பலத்த கரகோஷம். நம்ம எல்லாம் கையை உயர்த்தி ஒரு தடவை உற்சாகமா 1000 பாடல்கள் எழுதியிருக்கிறாரு. இந்திரன், இனி பாகுபலி, அப்படி பல பாடல்களை எழுதிய அந்த தலைவனுக்கு மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள். அதே மாதிரி இந்த விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக என் அன்பிற்குரிய அன்பின் இளவல், மதுரையின்னா அரசி அன்னை மீனாட்சி, மதுரையின்னா ஒரு பள்ளி, அது குயின் மீரா பள்ளி. இந்த இடத்துல அவர்கிட்ட நான் சொல்லுவேன், எதையும் தாங்கும் எதையும் செய்யும் இதயம் என் அன்பு தம்பி அபிநாத். தம்பி வாழ்த்துக்கள், மை பெஸ்ட் விஷஸ் பிரதர். இந்த இடத்துல இவ்வளோ பெரிய இந்த விழா நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. இந்த விழாவிற்கு உண்மையிலேயே நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி. என் பெற்றோர்களின் பாதங்களில் வணங்கி என்னுடைய உரையை தொடங்குகிறேன். செந்தமிழே உயிரை நரும் தேனே, செயலினை மூச்சினை உனக்களித்தேனே, நைந்தாயினில் நைந்து போகும் என் வாழ்வும் நன்னிலை உனக்கனில் எனக்கும் தானே. இந்த அருமையான விழா, அற்புதமான விழா, இனிய விழா, என் இதயத்தை தொட்டு இருக்கின்ற நம் பள்ளியினுடைய 15வது ஆண்டு விழாவிலே வள்ளுவனுடைய வரிகளையும் கம்பனுடைய வரிகளையும் பாரதியினுடைய வரிகளெல்லாம் வியக்கின்ற வகையிலே விழாவினை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அத்தனை ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் உங்களுடைய உற்சாகமான கரகோஷத்தின் மூலமாக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். முதல்வர், கோஆர்டினேட்டர், அத்தனை ஆசிரியர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இந்த 15 ஆண்டுகள் இந்த பள்ளியை கட்டி காத்து ஒரு மாபெரும் ஒரு சாதனை படைத்து கொண்டிருக்கின்ற பள்ளியின் தாளாளர் அன்பு தம்பி டாக்டர் திருப்பா அவர்களுக்கும் உங்களுடைய உற்சாகமான கரகோஷத்தின் மூலமாக என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நிர்வாகத்தின் சார்பாக இந்த இடத்திலே வந்திருக்கின்ற அன்பு தங்கைகள் செமினா, டாக்டர் பிரயா இருவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். அந்த 2 பேரும் கோஆர்டினேஷனில் உட்காந்துருக்கிறீங்க, வெரி குட். இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பள்ளின்னா நான் ஒன்று கேட்பேன், இங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அங்கங்கே நீங்கள் உட்காந்துருப்பீங்க. பள்ளினா இல்லை, அவர் மதன் கார்கி சார் என்ன சொல்கிறாருன்னா எனக்கு சரியாக கேட்கல அப்படின்றாரு. பள்ளினா ரைட். ஏன் பள்ளினா ஜாலி? இப்போ எல்லாருமே இந்த ஒரு வருஷமாக இந்த வார்த்தை நம்ம மந்திரத்தை பள்ளினா ஜாலி. அது என்ன ஜாலி அப்படின்னா வேற எதுவுமே கிடையாது. இங்கே இருக்கிற எல்லா பெற்றோருக்குள்ளேயும் ஒரு கனவு இருக்குது. என் குழந்தை அதனுடைய கனவை நனவாக்கணும், அதற்காக நான் உழைக்கிறேன். அந்த கனவு நனவாச்சு அப்படின்னா அந்த பெற்றோருக்கு ஒரு ஜாலியாக இருக்கும். இங்கே எல்லாம் நம்ம குழந்தைகள்லாம் ஒரு மெடல் வாங்கிட்டு வர்றாங்க பார்த்தீங்களா, மெடல் போட்டு, அந்த மெடலை போட்டு வரும்பொழுது பல பெற்றோர்கள் இங்கே சொல்லியிருக்கிறார்கள், இதை பார்க்கும் பொழுது எங்களுக்கு ஜாலியாக இருக்குது. அந்த மெடல் வாங்கும் பொழுது அந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஜாலி, அந்த சந்தோஷம் மகிழ்ச்சியை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஜாலியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி ஒரு குழந்தை, நம்ம ஒரு கனவு வச்சிருக்கிறோம், இந்த குழந்தை ஒரு IAS ஆகணும், அந்த குழந்தை IAS ஆயிடுச்சு. அந்த குழந்தையினுடைய தந்தை என்ன பார்ப்பார் அப்படின்னா,
அது ஐஏஎஸ் ஆனதை தாண்டி அந்த ஆஃபீஸில் பதவி ஏற்று நிற்கும். அப்போ இங்கேருந்து அந்த குழந்தை அதனுடைய தாய் தந்தையர் 2 பேர் போவாங்க. அந்த போகின்ற பொழுது அந்த குழந்தை அங்கே இருந்த ஆஃபீஸ்லேருந்து கீழே வந்து நின்று என் தாய் தந்தையை வரவேற்பதற்காக நின்று கொண்டு இருக்கும். அந்த குழந்தைக்கு அந்த தாய் தந்தையரின் முகத்தை பார்க்கின்ற பொழுது அது ஆனந்தம், அதுதான் ஜாலி. அதே மாதிரி அந்த குழந்தைய பார்த்து என் பிள்ளை இப்படி இருக்கு அப்படின்னு ஆஃபீஸில் எல்லாம் வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா அறிமுகப்படுத்துவாங்கல்ல, அதை பார்க்கின்ற பொழுது அந்த பெற்றோர்களுடைய அந்த குழந்தையை பார்க்கின்ற பொழுது அந்த பெற்றோருக்கு ஒரு மட்டற்ற மகிழ்ச்சி வரும். அதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம ஜாலின்னு சொல்கிறோம். இந்த ஜாலியை உருவாக்கணும். ஒரு சயின்டிஸ்ட் எந்த துறையில் வேணாலும் போட்டோம், அது நீங்கள் சயின்டிஸ்ட் ஆகணும், இன்ஜினியர் ஆகலாம், டாக்டர் ஆகலாம், என்னென்ன கனவு வச்சிருக்கீங்களோ அத்தனை கனவுகளையும் தாண்டி அதை நனவாக்கக்கூடிய அதை நம்பி தான் நீங்கள் விட்டுருக்கீங்க. உங்களுடைய கனவுகளை எல்லாம் நம்பி எங்களிடம் விட்டுருக்கீங்க. கண்டிப்பாக இந்த கனவு இந்த லட்சியம் அடைய வேண்டும் அப்படின்னா அதனுடைய ஃபவுண்டேஷன் எங்கே உருவாகும் அப்படின்னா பள்ளிகள் மட்டும்தான் அதை உருவாக்க முடியும். அப்படிப்பட்ட ஒரு பள்ளியாகத்தான் பத்மா ராமசாமி இருக்கிறது. அதனால தான் நீங்கள் பள்ளிக்கு வரும்போது இந்த ஜாலி அங்கே இருக்கணும்னா வெறும் அங்கே மட்டும் ஜாலி இருக்க, அந்த ஐஏஎஸ் ஆனால் அந்த 3 வார்த்தை மட்டும், ஐபிஎஸ் ஆனால் அந்த 3 வார்த்தை மட்டும் கிடையாது, டாக்டர் அப்படின்ற அந்த வார்த்தை மட்டும் கிடையாது, இன்ஜினியர் என்ற டாக்டர் கிடையாது, அதெல்லாம் கிடையாது. அதை தாண்டி இந்த கனவு வெளியில் வரணும் அப்படின்னா அதற்கு பள்ளிக்கு வரும் பொழுதே ஜாலியாக வரணும். பள்ளிக்கு வந்தா ஜாலியாக வந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஜாலியை அடையவே முடியும். பள்ளிக்கு வந்து கஷ்டம்னு வந்தால் அந்த குழந்தை படித்ததுக்கும் வேலை பார்க்குறதுக்கு சம்மந்தமே இருக்காது. அப்படிதான் இன்னைக்கு 95% இருக்கு. அப்படி உருவாக்கக்கூடிய பள்ளியாக பத்மா ராமசாமியும் இல்லை, குயின் மீரா பள்ளியும் இல்லை. இதை நான் அடிச்சு ஆணித்தனமாக நான் சொல்லுவேன். தலைவர்களை உருவாக்க வேண்டும். வெறும் மாணவர்களை படிச்சு ஒரு டிகிரி வாங்கிட்டு போற மாணவர்களை உருவாக்குவதற்கான பள்ளி அல்ல இது. இது நாங்கள் உருவாக்குவது தலைவர்களை உருவாக்கி கொண்டு இருக்கிறோம். எங்க போனாலும் சரி தலை நிமிர்ந்து நிற்கக்கூடிய தலைவனை நாங்கள் எதிர்பார்ப்போம். அப்படியே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த தலைவனை பார்க்கின்ற பொழுது நீங்க ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க, இஸ்ரோல ஒரு கவுண்டர் ஆரம்பிக்குது 4 5 அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு கீழே வருது 5 4 3 2 1 0 அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் பொழுது பாத்தீங்களா பத்மா ராமசாமியில் உட்கார்ந்து இருக்கிற மாணவன் அந்த கவுண்டன் ஒரு சயின்டிஸ்ட் சொல்றான் அப்படின்னா அதை பார்க்கின்ற பொழுதுதான் அந்த பெற்றோருக்கு ஆனந்தம், அந்த மாணவனுக்கு ஆனந்தம். அப்படிப்பட்ட தலைவனை தான் உருவாக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஒரு டாக்டர் உள்ள வர்றாங்க அப்படின்னா அந்த டாக்டர் உள்ள போகும் பொழுது அந்த ஸ்டெத்தோஸ்கோப் இதெல்லாம் போட்டுட்டு அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல நான் தான் நிர்வகிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதை பார்க்கின்ற பொழுது அந்த பெற்றோருக்கு ஆனந்தம். அதைத்தான் நான் ஜாலின்னு சொல்றேன். ஒரு பைலட்டா பறக்கணும், பறந்து உள்ள போகணும். இங்க ஏர் ஷோல நடக்குது. அந்த ஏர் ஷோல இங்க படிக்கின்ற குழந்தையா இருந்தாலும் சரி, குயின் மீரால படிக்கிற குழந்தையா இருந்தாலும் சரி, பறக்கிறாங்க அப்படின்னா நாங்க பார்த்து சொல்லணும், இங்க மேல பறக்கிற குழந்தை, அங்க ஓட்டுற அந்த ஜெட்டை ஓட்டுற அந்த குழந்தை, சுக்காய் தாக்கியை ஓட்டுற குழந்தை, அது எங்கள் குழந்தை, எங்கள் தலைவி அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுதான் ஜாலி. அப்படி அது அந்த ஜாலியை உருவாக்கணும்னா பள்ளிக்கு ஜாலியா வரணும். அதனால தான் பள்ளின்னா இந்த ஜாலி இருந்தா நம்ம வாழ்க்கை முழுவதும் ஜாலியா இருக்கும். அதற்காகத்தான் நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம். பெற்றோர்களே, என்னுடைய குழந்தை அந்த கனவை நனவாக்க வேண்டும். அந்த கனவை நனவாக்குவதற்காகத்தான் நாங்கள் போற்றுகின்ற மகான் டாக்டர் அப்துல் கலாமினுடைய கனவை நனவாக்கி கொண்டு இருக்கிறோம். விண்ணில் இருந்து என்னுடைய தந்தை எங்களுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தாரு, விண்ணிலே வெண்ணிலாவை போல் இன்று விண்ணிலே வெண்ணிலாவை போல் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய தந்தையும் டாக்டர் அப்துல் கலாமும் வாழ்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த விழாவை உங்களுடைய உற்சாகமான கரகோஷத்தின் மூலமாக. இனி ஒன்றே ஒன்று மட்டும் நான் சொல்லி நிறைவு. இதெல்லாம் பண்ணணும்னா வெறும் பள்ளியில மட்டும் பண்ணிடலாமா? பள்ளி மட்டும் முடிஞ்சிருமா? இல்ல. அந்த குழந்தை இந்த 14 ஆண்டுகள் எல்கேஜில இருந்து +2 வரைக்கும் போனா 14 ஆண்டுகள் இந்த ஃபவுண்டேஷன் ஜாலியா இருந்துச்சுன்னா, இந்த ஃபவுண்டேஷன் கரெக்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கடுத்து டிகிரினா 3 வருஷம், ஆர்ட்ஸ், இன்ஜினியரிங்னா 4 வருஷம். இந்த 4 ஆண்டுகள் முடித்த பிறகு இந்தியாவில் எந்த எக்ஸாம் வேணாலும் எழுதலாம். ஐஏஎஸ் எழுதுனா இது மட்டும் தான் தகுதி, வேற எதுவுமே கிடையாது. அந்த டிகிரியை முடிச்சுட்டு போனோம் அப்படின்னா இந்த 14 ஆண்டுகள் ஜாலியாக இருந்தா தான் அதை சாதிக்க முடியும். அதனால தான் பள்ளினா ஜாலி அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லி இருக்கிறோம். இது ஜாலியாக உங்களுடைய குழந்தைகளுடைய கனவை நாங்கள் எடுத்து சொல்வோம். அந்த கனவை நனவாக்குவதற்காக மே மாசம், என் அன்பிற்குரிய நண்பர்களே, மே மாசம் இங்கே இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களே, இதற்கு முன்னாடி நம்ம அலுமினி யாராக இருந்தாலும் சரி, கலாம் சாருடைய ஆடிட்டோரியத்தில் கண்டிப்பாக குரூப் 1 எக்ஸாமினேஷனுக்கும் யூபிஎஸ்சிக்கும் அதர் எக்ஸாமினேஷனுக்கும் மே மாசம் மிடில் இங்கே பிஆர் பள்ளி மாணவர்களுக்காக உருவாக்கப்படுது. அதே மாதிரி இங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய கம்பெனியோட நம்ம ஒரு டைய போட்டிருக்கோம். அது எப்படின்னா
இங்க பிஆர்ல படிக்கிற மாணவர்களோடு யாரெல்லாம் இந்த கிராமப்புறத்தில் இங்க +2 வரைக்கும் படிச்சு வெளியில வர்றாங்களோ அந்த மாணவன் ஒரு ஐடில படிச்சு வெளியிலே வந்தால், என் அன்பிற்குரிய நண்பர்களே, நீங்க எவ்வளவு திறமையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஐடில நீங்க வெளியில போகணும், ஒரு பெரிய சாஃப்ட்வேர் கம்பெனில உலகம் முழுவதும் பறக்கணும் அப்படின்னா அதற்காக பிஆர் பள்ளியில் படித்திருந்தால் மட்டும்தான். நான் இப்பொழுது சொல்லுகிறேன், குயின் மீராவையும் சேர்த்து நான் சொல்லுகிறேன், இங்கே படித்த குழந்தைகளுக்கு மட்டும்தான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி நாங்க டை அப் பண்றோம். அதுல இங்க படித்த குழந்தைகளுக்காக மட்டும்தான் வேலை. அந்த படிச்சு முடிச்சு நீங்க வெளியில வந்த உடனே வேலை, இங்கே ட்ரைனிங் கொடுக்கப்படும், இங்கே வேலை கொடுக்கப்படும். அப்படிப்பட்ட பெரிய கனவோடு படிச்சா ஜாலி அப்படின்னா அதுதான் பள்ளினா ஜாலி. திருப்பி ஒரே ஒரு தடவை சொல்லுவீங்களா? பள்ளினா பத்தலையா? பள்ளினா மதன் கார்கி சார்னா அப்படினாலும் ஜாலி தான். அவர் வந்தாவே ஜாலி தான், அவர் பாட்டை பார்த்தாவே ஜாலி தான். 1000 பாடல்களை எழுதியிருக்கிற அற்புத தலைவனை கௌரவிக்கக்கூடிய நேரம். உங்கள் அத்தனை பேருடைய கரங்கோசலோடு நாங்கள் இங்கே அவரை கௌரவிப்பதற்காக இருக்கிறோம். அத்தனை பாட்டு எழுதினார்ல அவருக்கு உலகம் முழுவதும் அவருடைய எல்லா, இப்போ நான் பாடும்போது எல்லா உதடுகளும் உச்சரித்தது. அப்படிப்பட்ட அந்த உச்சரித்த அந்த தலைவனை கௌரவிக்கக்கூடிய நேரம். மீண்டும் உங்களுடைய அந்த பள்ளினா ஜாலின்ற அந்த வார்த்தையோடு நான் விடைகிறேன். பள்ளினா பத்தலையா? பள்ளினா. Thank you so much.